ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। इस मौके पत्रकारों को जानकारी देंदे हुए उन्होंने कहा कि जेकर कैप्टन की मौजूदा सरकार शहीद राजविंदर सिंह का स्मारक नहीं बनाती तो उन्होंने आने वाली सरकार वालों शहीद राजविंदर सिंह के नाम से खेड स्टेडियम जरूर बना के दिता जाएगा। वलटोहा ने शहीद के संस्कार मौके हुए विवाद को लैके उन्होंने वालों सख्त शब्दों में निंदा की गई। वलटोहा ने कहा कि शहीद के संस्कार लिए मौजूदा सरकार वालों पुख्ता प्रबंध करने चाहिए सन। देखो मैं समझदा भी जी सरकार है शहीदों के प्रति समर्पित नहीं हैगी, उन्होंने प्रति संसीयर नहीं हैगी। जदों भी कोई शहीदों का संस्कार की गल है या कोई होर हुंदा तो एजीटेशन करके ही लिया जाता है। तो उत्थे भी जो पट्टी एरिए के जी डैथ हुई है बड़ी दुखदाई गल है। कोई ना तो प्रशासन का अधिकारी उत्थे पहुंचा ना ही कोई कांग्रेस पार्टी ने संबंधित कोई उत्थे लीडर साहबान पहुंचा। बहुत ही दुखदाई गल है तो मैं इसकी घुरजोर पूरजोर नखेधी करना इस गल की कि इन्हों समर्पित होना चाहिए, शहीदों प्रति संसीयर होना चाहिए। असीं अज भी सरकार तो मंग करते हैं कि सहोता साहब की याद दे विच एक वधिया खेड स्टेडियम बनाया जाए तां जो साडे जिहड़े बच्चे है आने वाली जी जनरेशन है उन्होंने तो कोई चंगी सेध लै सके तो उन्होंने पाए हुए पूरना ते चलिया जा सके। उस महान शहीद नूं नायक सूबेदार सरदार राजविंदर सिंह होरां नूं शरधा दे फूल भेंट करन वास्ते आए। सरहदां दी राखी जान तली ते तरके हुंदी और देश की सुरक्षा करदे होया, देश की सरहदां दी राखी करदे होया साडे वीर नायक सूबेदार सरदार राजविंदर सिंह जी शहीद हो गए। साडे सारिਆਂ वास्ते समुचे हिंदुस्तान वास्ते माण वाली गल है। परिवार भी उन्होंने शहीदी ते फख्र महसूस करता है, पर इहदे नाल परिवार वास्ते घाट भी बहुत वड्डी है क्योंकि परिवार दे विच उही मुखी सन तो शहीद हो गए और ਜਿਹੜੇ शहीद ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ। वलटोहा साहब एक दुख का पहलू जो सामने आया शहीद सरकार वे जो प्रोटेस्ट करके एक परिवार वालों जी सरकार वास्ते जगह लैने की कहोगे कि सरकार की नलायकी है या पहला आए कोई प्रबंध नहीं किए गए जी? देखो बड़ी त्रासदी है जी, पहली बार होया जे मान लिया जाए तो पहली बार इदा होया हिंदुस्तान के कि एक शहीद की संस्कार लिए प्रोटेस्ट करना पै रहा है। देखो शहीदों तो बड़ा सरमाया कोई तो जे असीं उस सरमाए का सम्मान नहीं कर सकते, सरकारां जां प्रशासन सत्कार नहीं कर सकदियां तो इस तो बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती। ये परिवार दी भावनावां नहीं सी, ये जुड़ी हुई समुची संगत दियां इलाके दियां भावनावां सी कि उस शहीद की याद दे अंदर एक यादगार बननी चाहिए और जिस तरह का प्रशासन ने या सरकार ने रवैया दिखाया है इस मसले के उत्ते कि भावनावां की कदर करने की कोशिश नहीं की, शहीद नूं रिस्पैक्ट देने की कोशिश नहीं की, शहीद का सत्कार करने की कोशिश नहीं की और इत्थों तक कि परिवार नूं शहीद परिवार नूं सड़क के उत्ते आण के एक बन्ने शहीद का शरीर पिया है, अंतिम संस्कार करना है तो दूजे बन्ने उस परिवार नूं सड़क के उत्ते उतर के प्रदर्शन करना पवे, जाम लाउणा पवे। इस तो मंदभागी घटना कोई नहीं हो सकती। ये जिन्नी भी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है। यदा मतलब है कि जिहड़ी साडी सरकार है
ਦਾਅਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਜਾਈਏ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਾ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਨਿਭਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰਵੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਧਾਤ, ਸ਼ਿਕਰ ਪਤਨ, ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰਜ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਲਿਤ ਵਰਮਾ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਉਮਰ ਹੋਵੇ 25 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ, ਦਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ। ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। ਤਾਕਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ। ਵਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਨਾਈਆਂਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਫਗਵਾੜਾ। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 9814 66471, 9815 66471।